हाँ जी बच्चे, सो अज आपां ना स्टार्ट कर रहे हैं अपने अगस्त महीने के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो देखो तुहाडे ना ये पेपरां च कित्थे कित्थे काम आ सकते हैं। जिवें हुण तुहानूं ये तो समझ आ गई कि रीसेंटली आपां देख रहे हैं कि अपनियां लगातार नोटिफिकेशनस एडवरटाइजमेंट PSSB की मैं गल कर रहा, एडवरटाइजमेंट नंबर 3 सॉरी 4 5 ते 6 आ 3 एडवरटाइजमेंट आ। ठीक है, एडवरटाइजमेंट नंबर 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾफ़ी ਪੋਸਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਜੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 7 ਵੀ ਮੋਸਟ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਆ। ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2015 ਚ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਟਰਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਹਜੇ 345 ਅਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪਈਆਂ ਹੀ ਆ, ਮੁਨਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, पर ये रूल्स बदल गए आ, ये श्योर आ। ठीक है, कल मैं नोटिफाई करके तुहानूं दस भी दिता सी। एडवरटाइजमेंट नंबर 6 अजे पूरी डिटेल च आई नहीं, पर वो रूल्स की कुछ कॉपी जिहड़ी कि उत्ते WhatsApp ते जां टैलीग्राम ते शेयर हो रही सी, उन्होंने मैं जरूर दस देना तुहानूं कि उहदे च उन्होंने कहा कि जिहड़ा सीनियर असिस्टेंट कम इंस्पैक्टर का पेपर होऊगा उहदे च टाइपिंग होऊगी, मिनीमम ग्रैजुएशन च 50% चाहिए है। पर जिहड़ी एडवरटाइजमेंट नंबर 5 है जिहदे जस्ट 12 सीनियर सहायक आ ते नाल होर पोस्टां ने, उहदे च 50% वाली कंडीशन है नहीं, पर बाकी सब कुछ आ। ये पेपर सारे दसंबर तो बाद होणगे। मन के चलो कि जुलाई अगस्त सितंबर अक्तूबर नवंबर दसंबर दे तां सानूं वधिया करंट अफेयर होने चाहिए आ। ते कई स्टूडेंट्स नूं ये डाउट आ कि सर जे आपां वीकली करंट अफेयर्स करदे आ तां इहदे च अपना कुछ कंपोनेंट मिस तां नहीं होऊगा? नहीं होऊगा। जो भी इहदे च मिस होऊगा ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਚਾਹੇ ਹਫਤੇ 'ਚ 2 ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਣ, 1 ਲੱਗੇ, 3 ਲੱਗਣ, ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟੈਟਿਕ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਟੈਟਿਕ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ PDF ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਲਿੰਕ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਾਫੀ MCQs ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਵੀਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੀਕ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੀਏ। 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਔਰਗਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਡੇ मतलब कि अंग दान दिवस मनाया जाता है। बस इहो जिहा दा तां इहो जिहा हुंदा कि तुसीं जो भी मतलब कि थीम आ वो याद कर लो। 13 अगस्त ਨੂੰ इंटरनेशनल लैफ्ट हैंडर्स डे खब्बूआं ਦਾ दिन मनाया जाता, लैफ्ट हैंडर्स इन स्पोर्ट्स इस वार ਦਾ थीम। 14 अगस्त ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, 2021 ਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਔਰ ਹੌਰਰ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਸੋ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 77ਵਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਮਨਾਇਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ इस वार का थीम सी आज़ादी का अमृत महोत्सव। इहदा ओवरऑल सानू पता है कि असी जिहड़ा ये सीजन मना रहे हैं ये आज़ादी का अमृत महोत्सव आ। इहदे तहत जिहड़ा इस साल का थीम सी वो सी नेशन फस्ट ऑलवेज फस्ट। सो इस बार का थीम याद रखियो। ठीक आ, 77वां इंडिपेंडेंस डे सीगा। सो उस तो बाद 19 अगस्त ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਿਵਸ ਵਰਲਡ ਹਿਊਮਨਟੇਰੀਅਨ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, नो मैटर्स वट कोई फर्क नहीं पैंदा की आ मनुखता की सेवा करते हुए। सो ये इस बार का थीम सीगा। 19 अगस्त ਨੂੰ वर्ल्ड फोटोग्राफी डे सीगा ते इस बार का थीम सीगा लैंडस्केप। सो ये इंपॉर्टेंट आ। 20 अगस्त ਨੂੰ वर्ल्ड मॉस्किटो डे सीगा। ठीक आ, ये वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया क्यों जाता है? ये बेसिकली 1897 ਨੂੰ रोनाल्ड रोज एक ब्रिटिश डॉक्टर सी जिन्हें उस टाइम एक बहुत ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ एक पैरासाइट की खोज की सी ਜਿਹੜਾ कि ਮਲੇਰੀਏ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇੱਕ ਪਲਾਸਮੋਡੀਅਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਖੋਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਆ ਮਲੇਰੀਆ ਦੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਮਲੇਰੀਆ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਵਰਲਡ ਮੌਸਕੀਟੋ ਡੇ, ਮਲੇਰੀਆ ਡੇ ਨਹੀਂ, ਵਰਲਡ ਮੌਸਕੀਟੋ ਡੇ। 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਟੇ ਇੱਕ तमिल खाड़कू ग्रुप सीगा उन्हां द्वारा असैसीनेट किया गया सीगा 21 मई नूं। ठीक आ, उस दिन असी एंटी टैररिज्म डे ते जिस दिन इन्हां दा जन्म होया उस दिन असी सद्भावना दिवस भाव कॉमनल हारमनी डे कि आपसी संप्रदायकां दे विच जां समाज दे विच शांति बनी रहे उस दिन के तौर पर मनाउने आ। इन्हां दा जो डैथ डे आ 21 मई
उस दिन असी एंटी टैररिज्म डे भी मनाउने आ। सो उम्मीद करदा कि कहानी समझ आ गई होगी। अक्षय ऊर्जा दिवस, अक्षय ऊर्जा का मतलब हुंदा रीन्यूएबल एनर्जी। रीन्यूएबल एनर्जी की शुरुआत तो भारत 21वीं सदी दे विच हो ही चुकी सी ते 2022 तक भारत ने 100 गीगावाट्स एनर्जी पैदा करने का टारगेट रखिया सीगा रीयूनेबल एनर्जी तो। ते हुण सॉरी 100 नहीं, आई थिंक 170 के 175 गीगावाट्स। हुण भारत ने 2030 तक 450 गीगावाट रीयूनेबल एनर्जी अक्षय ऊर्जा तो बनाउण दी गल कीती है। सो अक्षय ऊर्जा दिवस जिहड़ा है इहदी शुरुआत मनमोहन सिंह दे वेले हो चुकी सी ते इहनूं मनाउण दी जिम्मेवारी है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीयूनेबल एनर्जी, मतलब नवीन अयोग ऊर्जा मंत्रालय जिहड़ा साडा, ठीक है, अक्षय ऊर्जा मंत्रालय उन्हां द्वारा ये दिवस जिहड़ा है जां ये डे जिहड़ा है सैलीब्रेट किया जाता है। सो उम्मीद करदा कि आ इंपॉर्टेंट डे जिहड़े सीगे वो तुहाडी रेंज च आ गए होणगे, ठीक है। नैक्सट हुण अपॉइंटमेंट्स की गल करते हैं। इस हफ्ते हुई अपॉइंटमेंट्स सब तो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई है पावर फाइनांस कॉरपोरेशन। भारत दे विच बिजली दियां जिहड़ियां इंडस्ट्रीज़ ने जां बिजली नाल संबंधित जिहड़े भारती सरकारी PSUs ने, पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स ने, सरकारी अदारे ने, उन्हां नूं फाइनांस करन दा काम करदी है PFC। ते मैं तुहानूं एक गल दसदा, भारत दे विच एक मिनिस्ट्री आ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनांस, पता सारिआं नूं, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय के अंडर एक मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़। उन्होंने अंडर आउंदियां ये सरकारी इंडस्ट्रियां। तो तुहानूं पता भारत दे विच जिहड़ियां 13 इंडस्ट्रीज़ टॉप दियां ने, सरकारी इंडस्ट्रियां 13 टॉप दियां जिहड़ियां कि इन्ना रैवन्यू कमा के दे रही हैं, सरकार ने उन्होंने आज़ादी दे रखी है। उन्होंने इंडस्ट्रीज़ नूं, उन्होंने पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स नूं कहा जाता है महारत्नाज। की कहा जाता है? महारत्नाज। कंडीशन जरूर उन्हां ते कि बई तुहाडी पिछले 3 साल की एवरेज टर्नओवर जिहड़ी है 25,000 करोड़ तो वध होवे, पिछले 3 साल की वर्थ जिहड़ी है तुहाडी वो 15,000 करोड़ तो वध होवे, पिछले 3 सालां च एवरेज प्रॉफिट 5,000 करोड़ तो वध होवे, प्लस तुसी ग्लोबल प्रैजेंस होवे, तुसी भारत तो बाहर भी तुहाडा बिजनेस होवे, तुसी सरकारी कंपनी होवो, प्लस उस तो पहलां तुसी थलड़ी लिस्ट चों आए होवो, नवरत्ना कंपनी जिहड़ियां नवरत्ना कंपनियां उस तो उपर नूं स्विच किया होवे, असीं तुहानूं महारत्ना कंपनी बना दांगे। महारत्ना कंपनी बना के वो कंपनी बहुत सारे काम सरकार तो पुछे बिना भी कर सकदी है। तो 13 महारत्ना कंपनियां दे विच्चों पावर फाइनांस कॉरपोरेशन एक महारत्ना कंपनी है। लिस्ट तो हुण तुसीं आप ही याद करोगे ना, नहीं तो मैं तो स्टैटिक GK च पढ़ाऊंगा ही सारियां। जे आपां करंट दे विच ही स्टैटिक कवर करना हुंदा तो मैं उन्हां दी भी लिस्ट थल्ले लैके आउंदा, पर मैं स्टैटिक GK च एक बकायदा चैप्टर बनाऊंगा 13 महारत्नास ऑफ इंडिया, किहड़े महकमे च कित्थे आउंदियां। ये इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ पावर दे अंडर आउंदी आ। उन्हां दे पहले मुखी दे तौर ते परमिंदर चोपड़ा नूं चुन लिया गया। चुनन दा काम कीता ACC ने, अपॉइंटमेंट कमेटी कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट। हुण आ की गल आ गई बई, भारत दे विच भारत दे प्रधान मंत्री जां भारत सरकार दीयां 8 कमेटियां ने जिहड़ियां मुख फैसले करदियां। उन्हां चों एक कमेटी आ जिहड़ी भारत च उच्चे पद्धर दीयां अपॉइंटमेंट्स दा काम करदी है। उस कमेटी नूं कहंदे आ अपॉइंटमेंट कमेटी, नियुक्ति कमेटी। उहदे च 2 ही जाणे ने, एक प्रधान मंत्री ते दूजा बुझो कौन, दस्सण दी लोड़ ही नहीं, ठीक है, अमित शाह जी। सो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑन कैबिनेट भारत दीयां 8 कैबिनेट कमेटियां दे विच्चों एक कमेटी है जिहदे च 2 ही मंत्री ने, एक भारत दे प्रधान मंत्री ते दूजे भारत दे गृह मंत्री, एक चेयरमैन ते दूजा मैंबर, ठीक है, ते तीजा कोई है ही नहीं, रौला ही खत्म आ। हरियाणे की सरकार ने नवा DGP अपॉइंट कर लिया शत्रुजीत सिंह कपूर, ठीक है, अपने लिए इन्ना इंपॉर्टेंट नहीं, परफेक्ट सीगा। RBI ने शेषदरी नूं साउथ इंडियन बैंक के MD के तौर पर नियुक्ति देती है। ਜਿਹੜੇ ਆ बैंक ने, ਜਿਹੜੇ सरकारी बैंक ने जे ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆ ਉਹ RBI ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਰਡ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਬੋਰਡ ਬਿਊਰੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਅੱਡ ਬੋਰਡ ਬਿਊਰੋ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ CMD MD ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ RBI ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬੋਰਡ ਬਿਊਰੋ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ फाइनैंशियल कंपनीज़ बोर्ड ब्यूरो, एवें दा कोई नाम हो गया उहदा, ठीक है। वो नियुक्ति करता है। जे किसी सरकारी बैंक के MD की नियुक्ति आई हुंदी तो मैं थल्लड़े टेबल च उस बोर्ड बारे पढ़ाउंदा जरूर कि उहदे च कौन कौन हुंदा है। सो ये प्राइवेट बैंक वालियां नूं सिर्फ RBI की मंजूरी लैण की लोड़ है। हुण RBI बारे मैं इकनॉमिक्स च पढ़ाऊँगा तो शक्तिकांत दास इहदे अपने गवर्नर ने,
1935 ਦੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। RBI ਐਕਟ 1934 ਨਾਲ 1948 ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। 1 ਜਨਵਰੀ 1949 ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਰ CD ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਸੀ। CD ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ 43 ਚ। ਸੋ ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਉਹੀ ਬਣੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਫੈਕਟਸ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ RBI ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜਾਊਂਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਅਵਾਰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਨਵਰਦੀਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ ਇਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ। IPS ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ SSP ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਦੁਵਿਧਾ 'ਚ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਸ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਲੀਕ ਹੋ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ SSP ਕਪੂਰਥਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਅਵਾਰਡ ਫॉर ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਅਵਾਰਡ ਫॉर ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 2018 ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਚ BSF, CBI, NIA, ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸਿਸ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਨਾਫਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 골ਡ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਵਟ ਇਜ਼ ਨਾਫਿਸ? ਨਾਫਿਸ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਨਾਫਿਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾਫਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਅਸਲ 'ਚ ਨਾਫਿਸ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਨਾਫਿਸ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ PMO ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਰਿਫਾਰਮ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਲਾਇੰਸ। ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਨਹੀਂ, ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ UIDAI ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਬਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਾਫਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਕੁਪਵਾੜਾ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ PMAYG ਦੇ ਅੰਡਰ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਵਟ ਇਜ਼ PMAYG? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 2022 ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫॉर ਆਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਕੱਚਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹਜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੁਪਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ DC ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਆਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ। ਸੋ ਜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੀ ਸੀ, ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਫॉर ਆਲ 2022। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਦਸੰਬਰ 2024 ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਸਸ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਜਰਨਲ ਸੈਂਸਸ ਨਹੀਂ। 2011 ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੈਂਸਸ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ SECC 2011, ਭਾਵ ਸੋਸ਼ੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੇਸਡ ਸੈਂਸਸ, ਆਰਥਿਕ ਸੋਸ਼ੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਾਸਟ ਬੇਸਡ ਸੈਂਸਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ।
ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਸਟੈਟਿਕ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੁਲਭ ਫਾਊਂਡਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਦੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਲਭ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਭਾਵ ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਹੀ ਵਾਸ ਦੀ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਬਿੰਦਵੇਸ਼ਵਰ ਪਾਠਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 1991 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਲਭ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਨੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਖੈਰ ਨੈਕਸਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MRS ਰਾਓ ਨੂੰ ਬੰਗਲੌਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਨਵਾਜੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਕਟ ਆ, ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਅਵਾਰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਮ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਵਾਰਡਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਦਮਾ ਅਵਾਰਡਸ। ਪਦਮਾ ਅਵਾਰਡਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਦਮਾ ਅਵਾਰਡਸ 3 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ 'ਚ ਵੰਡੇ ਆ। ਕਰਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ, ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਿਣਤੀ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਰਤਨ 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਵਾਰਡਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣਾ ਸਿਵਲੀਅਨ ਅਵਾਰਡਸ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਤੇ ਪਦਮਾ ਅਵਾਰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਟੌਪਿਕ ਛੋਟਾ ਜਾਪਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਅਵਾਰਡਸ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DRDO ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਖੀ VS ਅਰੁਣਾਚਲਮ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ DRDO। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ISRO, ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, 2 ਅਕਤੂਬਰ 1969 ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਹੋ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ? DRDO ਨੇ। DRDO ISRO ਤੋਂ ਵੀ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1958 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਡਰ ਆ। ਸੋ ਇਸ DRDO 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਵੇਂ ISRO ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ISRO ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਮਸ ਅੰਡਰ PMO, ਬਟ DRDO ਕਮਸ ਅੰਡਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PMO ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ। ਫਰਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਨੈਕਸਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਹਰੀ ਨਾਰਕੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਥਰ ਸੀ, ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਬੇ 'ਚ। ਫੈਕਟ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਟੇਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈਬਲਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ, ਜਨਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੂ ਵਾਸ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈਬਲਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਿਵੋਲਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਛੋਟਾ ਨਾਗਪੁਰ ਵਾਲੀ ਬੈਲਟ ਆ, ਝਾਰਖੰਡ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ, ਉਸ ਬੈਲਟ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟਰਾਈਬਲ ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਆ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। 1875 'ਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਮੁੰਡਾ ਟਰਾਈਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਟਰਾਈਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। 1899 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਰਾਂਚੀ ਭਾਵ ਕਿ ਰਾਂਚੀ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਛੋਟਾ ਨਾਗਪੁਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਵੋਲਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਲਗਨ ਰਿਵੋਲਟ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਮੁਲਟ ਰਿਵੋਲਟ। ਸੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤਮੁਲਟ ਜਾਂ ਉਲਗਾ ਇਹ ਕਿਸ ਰਿਵੋਲਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਆ, ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਆ। ਹੁਣ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਤਾ। ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੋ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਝਾਰਖੰਡ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਟਰਾਈਬਲਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੋਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ EVF ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨ ਵਿਟਰੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੋਆ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਨ ਵਿਟਰੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਗੋਆ ਬਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ,
ਗੋਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਮਿੱਤਰਾ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲੀ ਇੰਪਾਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਓ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ, 30 ਰੁਪਏ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਕੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਘਰੇ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਆਓ, ਠੀਕ ਆ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰੇ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਮਿੱਤਰਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼, ਗੌਰਮੈਂਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾਊਗੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਐਟਲਸ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁੱਖ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਉਹ ਨੇ ਪੌਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਗੋਆ ਦਾ ਮਈਅਮ ਪਿੰਡ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਲੇਜ ਐਟਲਸ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਐਕਟ ਆ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਐਕਟ 2002। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਟ ਇਜ਼ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ? ਇਹ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਵੀ ਫਲੋਰਾ ਫੌਨਾ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ, ਰੁੱਖ ਨੇ, ਪੌਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰੂਗਾ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਹੋਊਗੀ, BMC, ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਸਲਾਂ ਦੀ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਰਜਿਸਟਰ। ਹਰ BMC ਨੂੰ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 2018 ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰੁੱਖ ਆ, ਜਾਂ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਸਰਵੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ, ਇਹ ਜੈਨੂਅਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ? ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਐਟਲਸ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ? ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਫੂਡ ਪੈਕੇਟ ਸਕੀਮ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਅੰਨਾਪੂਰਨਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ NFSA, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਤ ਰਵੀਦਾਸ ਟੈਂਪਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ? ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਸੰਤ ਰਵੀਦਾਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। UP ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ IT ਹੱਬ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ? ਲਖਨਊ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਆ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਕਟ ਨਹੀਂ। UP ਦਾ ਪਹਿਲਾ E-ਆਫਿਸ ਸਿਸਟਮ। ਵਟ ਇਜ਼ E-ਆਫਿਸ ਸਿਸਟਮ? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਪਹਿਲਾ UP ਦਾ E-ਆਫਿਸ ਸਿਸਟਮ ਕਨੌਜ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ E-ਆਫਿਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਨੌਜ ਸਿਟੀ ਆਫ UP। ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ MMP, ਵਟ ਇਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ? ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, PMO ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ E-ਗਵਰਨੈਂਸ, ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਆਫਿਸ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਆ, ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਬੂ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ। ਵਟ ਇਜ਼ ਅਬੂ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ? ਅਬੂ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ।
अजकल थोड़ा जिहा टाइम औखा चल रहा, बीजेपी के खिलाफ एक विरोधी धड़ा इकट्ठा हो गया ना, इंडिया नाम का एक संस्था ग्रुप बना लिया, वो मूरी ने हेमंत सोरेन, तो अजकल फिर इन्हों के घरे ईडी के चंगे छापे मराए जा रहे हैं। बट अगला कानून दबदा है भी, ठीक है। इन्हों ने कहा कि असीं अपने स्टेट फंड चों पैसे खर्च के लोगों के घर बनवा के देवांगे, जिन्ना जिहड़े गरीब होणगे पर किसी ना किसी तरीके इंदिरा आवास सॉरी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्होंने केंद्र दे विच घर नहीं बनणगे। सो ये वास्ते अबू आवास योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ भी वोटां आ रही हैं, सो ओबीअस जी गल आ, स्टेट गौरमेंट्स भी एक तरीके के एफर्ट शुरू कर दी है। तेलंगाना ने पहली एग्रीकल्चर डाटा एक्सचेंज जिहड़ी आ वो लॉन्च की है। हुण देखो वट इज़ डाटा एग्रीकल्चर एक्सचेंज, असल दे विच भारत दे विच ना ਇਹੋ जी एक्सचेंज ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता ਸੈਂਸੈਕਸ निफ्टी हैगियां, जिथे तुहानूं पता कि चीज़ों के भाव वाधे घटते आ, गोल्ड की चल रहा, तुसीं उत्थे चीज़ां खरीद सकते हो। उन्होंने आपां कह दिंदे आ कि पहलां ही आपां चीज़ां उत्थे आउण तो पहलां ही बाय कर लैंदे आपां, ठीक आ। चीज़ां की प्री बुकिंग प्री परचेज हो जाती है। कि तुहानूं नहीं लगदा इस तरीके नाल इलैक्ट्रॉनिक कमोडिटीज़ की भी एक एक्सचेंज होनी चाहिए है, जिथे कि चीज़ नूं एक बारी सैंपल देखो, समान देखो, ठीक है, तो समान देख के उन्होंने पहला ही उत्थे बोली ला दो। सो इस तरीके की पहली एक्सचेंज एग्रीकल्चर के डाटे नाल संबंधित जी पहली एक्सचेंज आ वो भारत च तेलंगाना च खुलण जा रही है। हाँ, कई फर्मां दा इहदे च रोल हैगा है, जिहदे च तेलंगाना गौरमेंट, एक अंतरराष्ट्रीय फर्म आ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ते इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। सो ये कुछ अदारे ने मिल के तेलंगाना च पहली एग्रीकल्चर आधारित एक्सचेंज खोलण जा रहा है, डाटा एक्सचेंज, ठीक है। जिवें वैसे दूजियां नॉर्मल होंदियां। इंडिया का पहला 3D प्रिंटड पोस्ट ऑफिस जिहड़ा है वो कैंब्रिज ले बेंगलुरु च ओपन होया है। वट इज़ 3D पोस्ट ऑफिस? देखो 3D प्रिंटर हुंदा की है, एक तो नॉर्मल प्रिंटिंग हुंदी आपां 2D ते करदे आ। हुण देखो जे आपां कोई ऑफिस बनाउणा होवे ते असीं की करदे आ, इट्टां लवांगे, इट्टां दे उपर पलस्तर होऊगा, पलस्तर दे उपर पेंट होऊगा। 3D प्रिंटर की करदा है, उन्हें सारा कुछ ना कंक्रीट नूं घोल लैणा है, उन्हें लेयर बाय लेयर तैयार करनी है। जिवें सपोज करो आ उपरों देखो, उपरों अपना ऑफिस इस तरीके नाल दिस रहा है कि आ सारे विच कैबिन बने हुए आ ऑफिस दे विच कैबिन आ। उन्हें सब तो पहला थलड़ी परत एवें दी ही तैयार करनी है, बस एवें दी ही तैयार कर देनी है। इसे परत नूं तां चकदे जाना है, घोल जिहड़ा है जिहड़ा घोलिया होया कंक्रीट उहनूं उवें तां चकदे जाना है। उपरली परत तैयार, ऑफिस तैयार। ये हुंदा 3D प्रिंटर का काम। सो इस 3D प्रिंटर तो बनया पहला साडा जिहड़ा पोस्ट ऑफिस आ वो बंगलौर दे विच ओपन होया है, तो उद्घाटन किया है यूनीयन मिनिस्टर अश्विन वैष्णव ने, ठीक है। सो इनू रिसर्च का काम L&T ने किया है, तो टैक्नीकल सपोर्ट दी है IIT मद्रास ने, लार्सन एंड टर्बो कंपनी ने बनाया है, तो जिस अदारे ने सपोर्ट दी है वो IIT बॉम्बे है, ठीक है। सो इंडिया का पहला 3D प्रिंट हाउस IIT मद्रास ही ओपन होया सीगा। सो बेसिकली IIT मद्रास इन्हां कामां च काफ़ी एफर्ट्स अगे है रिसर्च के मामले च, बाकी IITs तो किते अगे है। इंडिया का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट जिहड़ा चेन्नई च खुलिया है, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕਾਰ ਰੇਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੋਇਡਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਈਟ ਸਟਰੀਟ ਰੇਸਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੇਨਈ 'ਚ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਵਾਲੇ 'ਚ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ। ਬਸ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਰੋਨ ਕਾਮਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੂਗੀ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿਫੈਂਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਰੋਨਸ ਦੀ ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਆ, इस करके एक ड्रोन सेंटर की इंडिया च लोड़ सी। भारत च एक दो ड्रोन दियां प्राइवेट कंपनियां है जिहड़ियां भारत नूं ड्रोन सप्लाई करदियां भारत की आर्मी नूं। सो उस तहत तमिलनाडु की एक इंडस्ट्रीयल डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन है जिहड़ी बेसिकली इस कंसैप्ट नूं इंप्लीमेंट करूगी ताकि तमिलनाडु दे विच एक डिफेंस कॉरीडोर बनाया जा सके। डिफेंस कॉरीडोर का मतलब एक अजिहा इलाका जिथे डिफेंस नाल संबंधित सारा समान मिलता होवे। सो उस चीज़ नूं सामभण की जिम्मेवारी किन्हां दी आ? तमिलनाडु इंडस्ट्रीयल डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन की। सो एक तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रीयल कॉरीडोर बनाया जा रहा है ताकि उत्थे उन्हां कंपनीज़ नूं कहा जाए, प्राइवेट प्लेयर्स नूं भी कहा जाओ कि आओ इत्थे इन्वेस्ट करो, जे किसी ने ड्रोन वगैरह बनाने आ वो बनाओ, ताकि इत्थों जे तुसी इक्को जगह ते होवोगे तो जे भारत मान लो इंडियन आर्मी आउंदी आ तो सारा समान उन्होंने इक्को जगह ते अवेलेबल हो जाए। साडे भारत की सरकार का जां इंडियन आर्मी का सारा समान सरकारी कंपनियां थोड़ा बना सकदियां, सानू प्राइवेट प्लेयर्स नूं भी कोई मौका देना पऊगा ना। सो प्राइवेट प्लेयर्स भी बहुत कुछ बना के दे सकते हैं। खैर नैक्सट अगे आ गया
ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਜ਼। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਝ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਹਿਤਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਯੂਨਿਟਸ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਊਗੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ, ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ, ਤੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੂਰੀ ਆ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਊਗੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ। ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਦੇਤੀ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਰੀ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਆ, ਲੀਕੇਜ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਤੇ CCTV ਕੈਮਰਾਜ਼ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਕ ਮਾਈ ਟ੍ਰਿਪ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟਰੈਵਲਰ ਮੈਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟਰੈਵਲਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਤੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਰਮਲ ਮੈਪ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਦੀਆਂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਟਰੈਵਲਸ ਦੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ। ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਕਰੰਟਲੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੈਵਲਰਸ ਮੈਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਕ ਮਾਈ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਨੈਕਸਟ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀय ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਸ ਐਟ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਉਤਰੋਗੇ, ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਮਿਲੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਇੱਥੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੇ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੀ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ੌਪ ਉੱਠਦੀ ਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਸਟੋਰ ਆ। ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਇਸ ਸਟੋਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਗੁਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਸਭ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਐਂਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਸਿਰ ਪੀੜ ਦੀ ਜਾਂ ਦਵਾਈ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਿਰ ਪੀੜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੇਟੈਂਟ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕਰਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਸਰਚ ਤੇ, ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਤਾਈ ਦੇਤੀ, ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕੈਮੀਕਲਸ ਤੇ ਉਹੀ 2-3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣੂਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, 7 ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, 4 ਰੁਪਏ ਬਚਾ ਲਿਓ, ਹੋਰ ਕੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਬਣੂਗੀ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ ਸਾਰੀ। ਸਰਕਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੈਨਰਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਕੁਛ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਸਿਮਿਲਰ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਆ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਆ ਗਈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨਰਿਕ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਰਮਲ ਦਵਾਈ ਜੈਨਰਿਕ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ? ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਸ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ? ਤੁੱਕਾ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਲਾਊਗਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ। ਇਹ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਐਂਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਜਿਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਸਥਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਖੈਰ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। NCERT ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਨਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਚੇਂਜ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਤੇ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮਤਲਬ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ 2023 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਸੱਚ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹਾਰਿਆ, ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਡਰਪੋਕ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਡਰਪੋਕ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਨਵਾਂ ਪੈਨਲ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, MC ਪੰਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਪੈਨਲ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਕਰੂਗਾ ਕਿ NCERT ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। NCERT ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ, 1961 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਬੇਸਡ ਆ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਿਕੂਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡਸ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਇੰਸ ਮੈਥ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡਸ ਇੰਨੀ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ NCERT ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ NCERT ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ 27 ਨਵੇਂ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ, DY ਚੰਦਰਚੂੜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਰੇਵ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਸੁਣੇ ਹੋਣ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੋਲਡ ਸਮਿਥ, ਵਾਸ਼ਰਸਮੈਨ ਇਹ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। 13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਕਰੋੜ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੇਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਪਲੱਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਟਰਾਈਬ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕੀਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ੌਰਿਆ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕੀਰਤੀ ਚੱਕਰ ਤੇ ਸ਼ੌਰਿਆ ਚੱਕਰ ਸਿਵਲੀਅਨ ਅਵਾਰਡਸ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਵਾਰਡਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦਿੰਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਐਸਟ ਅਵਾਰਡ ਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਵਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਲਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਵਾਰਡਸ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਮਝਿਓ, ਆਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰਲਾ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫੌਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨਾ, ਗੈਲੈਂਟਰੀ ਅਵਾਰਡਸ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੀਸ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ, ਇੱਕ ਬੈਟਲ ਫੀਲਡ 'ਚ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੈਟਲ ਫੀਲਡ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਅਵਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਵੀਰ, ਮਹਾਵੀਰ ਚੱਕਰ, ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਤੇ ਵੀਰ ਚੱਕਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿਵਲ ਲਾਈਫ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲੈਂਟਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਰੇਵਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਵਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਮਿਲੂਗਾ ਪੀਸ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ 'ਚ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀਰਤੀ ਚੱਕਰ ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼ੌਰਿਆ ਚੱਕਰ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1967 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਰਿਆ ਚੱਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਰਿਆ ਚੱਕਰ ਕਲਾਸ 2 ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਰਿਆ ਚੱਕਰ ਕਲਾਸ 3 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 67 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਕੀਰਤੀ ਚੱਕਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਰਿਆ ਚੱਕਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਫੌਜ 'ਚ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਮਹਾਵੀਰ ਚੱਕਰ, ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਤੇ ਵੀਰ ਚੱਕਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਨੇ। ਸਿਵਲੀਅਨ ਹੋ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਵਾਰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਰਤਨ, ਫਿਰ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ, ਫਿਰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਫਿਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਅਵਾਰਡਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਟਾਰਟ ਇਹ ਸਾਰੇ 52 'ਚ ਹੋਏ ਸੀਗੇ,
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ। ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਉਦੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਕਲਾਸ 1 ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀਰਤੀ ਚੱਕਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਕਲਾਸ 2। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਰਿਆ ਚੱਕਰ ਆ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਕਲਾਸ 3। ਐਨੀ ਡਾਊਟ? ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਨਸੈਪਟ? ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੱਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੱਖਪਤੀ ਦੀਦੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਮਾਈਕਰੋ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਸ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਆ। PM ਈ ਬੱਸ ਸੇਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਸਿਸਟਮ ਆ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਈ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਬੱਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਲੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਸ 12:37 ਤੇ ਆਈ ਆ, ਅਗਲੀ 12:42 ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮੈਟਰੋ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਈ ਬੱਸ ਸੇਵਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਮਾਡਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ PM ਈ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਕੀ ਆ? ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਫਲੱਡ ਵਾਚ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਟ ਇਜ਼ ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਆਯੋਗ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਆਯੋਗ ਆ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਇਹਦੀ? ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਿੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਥੱਲੇ ਆ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਫਲੱਡ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਲੱਡਾਂ ਤੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਆਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸ, ਰਿਵਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਗੰਗਾ ਰੀਜੂਵੀਨੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਫਲੱਡਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਆ ਫਲੱਡ ਵਾਚ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਵੋਰਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫਲੱਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਕਦੋਂ ਉਹ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ TV ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਸਮੁੰਦਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਓਸ਼ੀਅਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾ ਚੱਕਰਵਾਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟੋਰਨੇਡੋਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਸਾਈਕਲੋਨਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਊਸ਼ਨ ਚੱਕਰਵਾਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਈਕਲੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਬਣਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਛੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਓਸ਼ੀਅਨਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਅਰਥ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਪ ਸਮੁੰਦਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ, ਭਾਵ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਛੁਆਰੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾਣ ਇਹ ਐਪ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਮੁੰਦਰ ਐਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ ਕੀ ਆ? ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਓਸ਼ੀਅਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਜਨਲ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਜੇ ਸੁਣੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਆਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨ ਆ, ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ। ਖੈਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਕੀਮ ਆਈ ਸੀਗੀ 2015-16 'ਚ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ, ਕੰਮ ਕੀ ਇਹਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਜੇ। ਸੋ 2020-21 ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਫੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ 2021-22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025-26 ਤੱਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਸੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਜੇ। ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ UPI? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲਵਾਤਾ ਅਸੀਂ। ਭੀਮ ਐਪ, UPI, ਗੂਗਲ ਪੇ, ਇਹ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਈਫਾਈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜੇ, ਆਪਣਾ ਫਾਈਬਰ ਪਹੁੰਚ ਜੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਫੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਥਲੈਟਿਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆ ਆਦਿਲ ਸੁਮਾਰਵਾਲੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਐਥਲੈਟਿਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਥਲੈਟਿਕਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੋਡੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਵਰਲਡ ਐਥਲੈਟਿਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬੋਰਡ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਥਲੈਟਿਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਆਦਿਲ ਸੁਮਰਵਾਲੀਆ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਆ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਐਥਲੈਟਿਕਸ 'ਚ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਬਹਿਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਪੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸ਼ਹਿਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਨਵਰੁਲ ਹੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇੰਟੈਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਤ੍ਰਿਨੰਦ ਐਂਡ ਤੋਬਾਗੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਕ, ਸੌਰੀ ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਿਸਕਲ ਹੈਲਥ ਇੰਡੈਕਸ, ਠੀਕ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ, ਪੈਸਾ, 4 ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਉਸ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੈਣਦਾਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀਆਂ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦਾ। ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ GDP ਕਿੰਨੀ ਆ, ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਸਿਪਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਸਿਪਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਮਾਈ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਈ 17 ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਬਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਆ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਾਕ ਬੈਂਕ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਆ, ਕੱਲੀ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਗੀ ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਏਜੰਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਟੇਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ 'ਚ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੜੀਸਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਲਾਸਟ ਵਾਲੀਆਂ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀਆਂ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੇਰਲਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਥਰਡ ਲਾਸਟ ਬੰਗਾਲ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਫਿਸਕਲ ਹੈਲਥ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਚਕਾਂਕ ਆ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਰੈਮਿਟੈਂਸ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪੈਸਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂ ਵੈਸੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ 26% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਕਲੈਕਟਰ ਕੰਟਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਚਾਈਨਾ, ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਹ ਉਹ ਟੌਪ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ USA ਤੋਂ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ UAE ਤੋਂ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ UK ਤੋਂ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਇੱਧਰ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜੇ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ USA ਤੋਂ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, UAE ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, UK ਤੋਂ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ। ਸੋ ਕੁਝ ਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਿਰੂ ਟਰੋਫੀ ਬੋਟ ਰੇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੁਡਮੰਦਾ ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ 69ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਟ ਇਜ਼ ਪੁਡਮੰਦਾ ਲੇਕ? ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਜਾਓ ਕਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੇਰਲਾ ਆ ਸਟੇਟ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਲੌਂਗੈਸਟ ਲੇਕ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲੌਂਗੈਸਟ ਲੇਕ। ਵੈਸੇ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਲੌਂਗੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਲੇਕ ਆ। ਇਸ ਲੇਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਵੇਮਬੰਦ ਲੇਕ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਮਬੰਦ ਕਿਆਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਲੇਕ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਲੇਕ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੁਮੰਦਾ ਲੇਕ। ਉਸ ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਟਰੋਫੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੋਟ ਰੇਸ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰੇਸ ਆ ਉਹ। ਸੋ ਉਹ ਪੁਮੰਦਾ ਲੇਕ ਤੇ ਵਿਮੰਦ ਲੇਕ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੌਂਗੈਸਟ ਲੇਕ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਆ, ਇੱਥੇ ਬੈਕ ਵਾਟਰ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਬੈਕ ਵਾਟਰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਬੈਕ ਵਾਟਰ ਲੇਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਆ। ਇਸੇ ਲੇਕ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਇੱਥੇ ਨਹਿਰੂ ਟਰਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਅਰੇਬੀਅਨ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਕ ਵਾਟਰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੌੜਾ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਬੈਕ ਵਾਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੈਕ ਵਾਟਰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੇਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਟਲੈਂਡ ਵੀ ਆ। ਵੈਟਲੈਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦਲਦਲ ਵੀ ਆ ਇੱਕ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਰਭੂਮੀ ਜਾਂ ਦਲਦਲ ਕਹਿ ਲਓ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਭੂਮੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਤਰਭੂਮੀਆਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਲੇਕ ਉਸ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਭੂਮੀ ਆ, ਵੈਟਲੈਂਡ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਰਫ ਸੁੰਦਰਬਨ ਦਾ ਜੰਗਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੀ ਆ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਵੇਮਬੰਦ ਲੇਕ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਹਿਰੂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਆਈਲੈਂਡ ਆ, ਵਲਿੰਗਟਨ ਆਈਲੈਂਡ। ਕਿਹੜਾ ਆਈਲੈਂਡ ਆ? ਵਲਿੰਗਟਨ ਆਈਲੈਂਡ। ਵਲਿੰਗਟਨ ਆਈਲੈਂਡ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਚਵਾਨੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਵਲਿੰਗਟਨ ਆਈਲੈਂਡ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਆ, ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ ਕੋਚੀ ਬੰਦਰਗਾਹ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ 13 ਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ ਕੋਚੀ ਬੰਦਰਗਾਹ। ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਵਲਿੰਗਟਨ ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ ਵਲਿੰਗਟਨ ਆਈਲੈਂਡ ਕਿਹੜੀ ਲੇਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਊਗਾ? ਵੇਮਬੰਦ ਲੇਕ ਦੇ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਲੇਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਨਹਿਰੂ ਟਰੋਫੀ ਦਾ 69ਵਾਂ ਕੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਹੀ ਲਓਗੇ ਯਾਰ, ਐਡੀ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਮੇਨ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ। ਨੈਕਸਟ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੈਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਟਰੋਫੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਆ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ? ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰੈਸਲਰ ਮੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੰਡਰ 20 ਦੇ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪ੍ਰਿਆ ਮਲਿਕ ਨੇ ਅੰਡਰ 20 ਵਰਲਡ ਰੈਸਲਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਜਸਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਸ਼ਾਕਿਬ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ODI ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਇੰਸ ਟੈਕ ਆ ਜਾਓ। ਵਿੰਧਿਆਗਿਰੀ ਫਰਾਈਗੇਟ, ਆ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਆ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਾਨ ਢੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਾਈਗੇਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਹ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਤੇ ਆਹ ਜਹਾਜ਼ ਆ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼। ਸੋ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਵਿੰਧਿਆਗਿਰੀ ਫਰਾਈਗੇਟ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੌਕ ਯਾਰਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਾਰਡਨ ਰੀਚ ਐਂਡ ਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਲਕੱਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਹਾਜ਼ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਿਹੜਾ ਫਰਾਈਗੇਟ ਆਪਣੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਵਿੰਧਿਆਗਿਰੀ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ INS ਵਿੰਧਿਆਗਿਰੀ। INS ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵਲ ਸ਼ਿਪ, ਬਸ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਿੰਧਿਆਗਿਰੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਾੜੀ ਆ? ਯੈਸ, ਇਹ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਊਂਟੇਨ ਰੇਂਜ ਵੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਆ, ਫਰਾਈਗੇਟ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੈਰੋਨ ਮਾਰਕ 2 ਡਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਮੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਈਟੈਕ ਡਰੋਨਸ ਆਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਹੈਰੋਨ ਮਾਰਕ 2। ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੈਰੋਨ ਮਾਰਕ 2 ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਟਾਈਪ ਆਫ ਹੋਵਿਜ਼ੂਟਰ। ਹੋਵਿਜ਼ੂਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤੋਪ। It is a type of tank, it is a type of drone और it is a type of ship और कुछ भी, ठीक ਆ। ਨੇਵਲ ਮਿਜ਼ਾਈਲ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਆ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਜਿਹਨੂੰ ਟੋਰਪੈਡੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਇਲਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੈਰੋਨ ਮਾਰਕ 2 ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰੋਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ 'ਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਨੈਕਸਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਲੌਂਗ ਰੇਂਜ ਰਿਵੋਲਵਰ ਪ੍ਰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਵੋਲਵਰ ਆਇਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਬਲ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਐਡਵਾਂਸਡ ਵੈਪਨ ਐਂਡ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ। ਕਾਨਪੁਰ ਬੇਸਡ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਵੋਲਵਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਵੋਲਵਰ ਵੀ ਕਾਨਪੁਰ 'ਚ ਬਣਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੀ ਰੇਂਜ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ
5 ਵਾਰਸ਼ਿਪਸ ਬਣਵਾ ਰਹੀ ਆ, मतलब कि 5 ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜੇ ਬਣਵਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜੇ ਬਣਾਉਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਲਿਮਟਿਡ। ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਲਿਮਟਿਡ। ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਵਿਜ਼ਾਗ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਾ 3-4 ਹੀ ਮੇਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਰਡਨ ਕਲਕੱਤਾ ਬੇਸਡ ਆ, ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੁਰਮੇਗਾਉਂ ਗੋਆ ਬੇਸਡ ਡੌਕਯਾਰਡ, ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਲਿਮਟਿਡ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਹੀ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਬੇਸਡ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਗਤ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਭਗਤ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉਹਦੇ LOC ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਇੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹਜੇ ਵੀ POK ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਓਕੂਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆ, ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਏਰੀਆ ਹੈ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਆ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, POK 'ਚੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੁਲ ਵਗੈਰਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾ ਜਾ ਪਾਵੇ ਉੱਧਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਬ੍ਰਿਜ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀਗੇ ਮੇਜਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਵੀਰ ਚੱਕਰ ਅਵਾਰਡੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਭਗਤ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੇਨਈ ਬੇਸਡ ਅਗਨੀਕੁਲ ਕੋਸਮੋਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਟ ਇਜ਼ ਅਗਨੀਕੁਲ ਕੋਸਮੋਸ? ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਬੇਸਡ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਆ ਅਗਨੀਕੁਲ ਕੋਸਮੋਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਾਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਅਗਨੀਕੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਆ, ਉਸ ਇੰਜਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਅਗਨੀਲੈਟ। ਸੋ ਅਗਨੀਕੁਲ ਕੋਸਮੋਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਐਰੋਸਪੇਸ ਕੰਪਨੀ ਆ। ਇਹ ਮਦਰਾਸ ਦੀ IIT ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ। ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ IIT ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਪੇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਇਸਰੋ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਇਸਰੋ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾਉਣ। IIT ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਗਨੀਕੁਲ ਕੋਸਮੋਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਰੋਸਪੇਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਕੰਬਸ਼ਨ R&D IIT ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਮਦਰਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆ। IIT ਮਦਰਾਸ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ IIT ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਪੇਸ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਆ ਅਗਨੀਕੁਲ ਕੋਸਮੋਸ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ IIT ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤੀ, ਤੋ ਸਾਂਝੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਪੇਸ ਕਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਰੋ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਲਾਂਚ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਇਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਸਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੌਕਟਸ, ਵਧੀਆ ਰੌਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਹੀ। ਸੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ SpaceX ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸਰੋ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ IITs ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਰੰਗ ਸ਼ਕਤੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ UK, US, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ 에ਅਰ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਸੀ? ਇਸ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਿੱਥੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ? ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਟੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਅਨਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਐਡ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਨਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਆ ਉਹਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਮਗਰ ਦੀ ਸਟੈਟਿਕ GK ਤੱਕ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਆ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਆਹ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ, ਕੀਰਤੀ ਚੱਕਰ ਐਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸਟੋਰੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ NCLT ਨੇ ਆਹ ਦੋ ਸੋਨੀ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਐਡੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਆ। ਸੋਨੀ ਤੇ ਜੀ ਮਰਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਐਵੇਂ ਮਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ?
मैं एक सिंपल जी गल दसदा तुहानूं, मान लो तुसी किते 20 ਲੱਖ की प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है, कागजां 'च ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ? ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ ਰੇਟ 5000 ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 500 ਗਜ ਦਾ ਪਲਾਟ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ? 75 ਲੱਖ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ CGT ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ, ਕਿ ਜੋ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਲਾਭ ਅਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਮਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਆ। 75 ਲੱਖ, 75 ਲੱਖ ਦਾ 20% ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ 75 ਦਾ 20 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਸ਼ਾਇਦ 15 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, 20% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 15 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਆ? 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਮਰਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਓਲਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਡੀਲ ਇੰਨੇ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਕਟ 2013 ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ 2013, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਐਕਵਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮਰਜਰ ਕਰਾਉਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਮਰਜ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ NCLT ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ NCLT ਮੈਂ ਸਟੈਟਿਕ GK 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ NCLT, ਵਟ ਇਜ਼ NCLAT। ਜੇ NCLT 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਾਈ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ NCLAT 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਪੀਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ। ਸੋ ਜੀ ਤੇ ਸੋਨੀ ਦਾ ਮਰਜਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕਲ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਤੇ UAE ਨੇ ਤੇਲ ਆਪਸ 'ਚ ਖਰੀਦਣਾ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਓਗੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦਾ ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਤੇ ਕੁਛ ਦਰਾਮ 'ਚ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ। UAE ਦਾ, ਦੁਬਈ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡਾ ਰੁਪਈਆ। ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੁਣ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਆ, ਨਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਨਾ ਘਟ ਰਹੀ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਰੀਦੋ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਡੀਲ ਸਾਡੀ UAE ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੁਬਈ ਦੀ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੀਲ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਤੇ ਕੁਛ ਦਰਾਮਾਂ 'ਚ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਦੇਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ UAE ਕੋਲ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡਾ ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ, ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਾਮ ਹੀ ਦੇਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਚਲੋ ਦਰਾਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਰੁਪਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣਗੇ? ਰੁਪਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਦੋਂ ਚੱਲਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੁਛ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ, 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾ ਰਵੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਪਈਏ 'ਚ ਖਰੀਦੀਏ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ UAE ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹ ਚੀਜ਼? ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਗਮ ਪੋਰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਅਨਕਲੇਮਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਗੇਟਵੇ ਟੂ ਅਸੈਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਅਨਕਲੇਮਡ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ FDਆਂ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਅਨਕਲੇਮਡ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ RBI ਨੇ ਇੱਕ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਉਦਗਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕੀ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਲਿੰਕ 'ਚ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਇੱਕ ਵੀਕ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ
ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਨਿਆਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਬਜੈਕਟ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਰੌਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਸਟੈਟਿਕ ਟਾਈਪ ਜੀਕੇ ਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਟਿਕ ਟਾਈਪ ਜੀਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਂਜ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।